شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البراۃ کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی
कचरे की कुंडी को उखाड़ दे तो बदबू आती है, गटर साफ की जाए तो बदबू आती है। उस वक्त गीबत की बदबू आई, आज गीबत की बदबू नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि आज मुसलमान गीबत से पाक हैं। किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी गली में गीबत नहीं हो रही है, किसी घर में गीबत नहीं हो रही है, किसी मोहल्ले में गीबत नहीं हो रही है, गीबत कहीं नहीं हो रही है। बताएं, अगर कोई ये बात बड़े से बड़ा आलिम कहे, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस कहे, बड़े से बड़ा खतीब कहे, आप कहेंगे मुल्ला जी आपको हालात से नावाकिफियत है, आपको नहीं पता, आप गीबत की खत्म होने की बात करते हैं। अरे कल तक जो कौम गीबत से रोकती थी, आज वही अहले जुब्बा और दस्तार गीबत में मुब्तला हैं। कल तक के औरतें गीबत करती थी, आज मर्द भी गीबत में मुब्तला हैं। कल के मुकाबले में रसूलुल्लाह का दौर तो खैरुल कुरून था, उस दौर के अंदर से ज्यादा गीबत तो आज के दौर में है। वो कौन बंदा है जो गीबत से महफूज नहीं, वो कौन है जो गीबत नहीं करता। गीबत की डेफिनेशन इतनी है कि किसी मोमिन के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करें कि अगर आप उसके मुंह पे करते थे तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती। इसी का नाम गीबत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ दुनिया में गीबत हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ दुनिया के अंदर गीबत है कि नहीं है? घर घर गीबत आम है, घर घर जो है मोहल्ला मोहल्ला गीबत आम है। बल्कि अब तो अल्लाह के घर में बैठकर भी गीबतें होती है, मसनदे दर्स पर बैठकर भी गीबत होती है। फिर मुझे बताओ वो बदबू क्यों नहीं आती जो रसूलुल्लाह की महफिल में आई थी? वो महफिल रसूल में जो बदबू आई थी वो आज की महफिलों में क्यों नहीं आती? उसकी वजह यह है कि जो इंसान साफ सुथरे माहौल में रहता है और अचानक वो बदबूदार माहौल में चला जाए तो उसको बदबू का एहसास होता है। लेकिन इंसान अगर बदबूदार माहौल में रहते रहते इतना आदी हो जाता है बदबू का कि उसकी नाक के कीड़े मर जाते हैं, फिर उसको बदबू नहीं आती और वो वहां पर शान से जीता है। अच्छे माहौल से बदबू में आने वाला अपनी नाक पर हाथ रख करके आता है, लेकिन वो बंदा जो बदबू के माहौल में रहता है उसे बदबू का एहसास नहीं होता। तो सहाबा किराम का माहौल बदबू से पाक था, इसलिए गीबत से पाक था, इसलिए उन्हें गीबत की बदबू आ गई। और आज का माशरा गीबत 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 इतनी बदबू पहले से मौजूद है कि अब हमारी नाक उस बदबू को, गीबत की बदबू को महसूस नहीं करती। तो अब ये कहना कि सहाबा की महफिल में गीबत की बदबू आई थी, अगर आज बदबू नहीं आती तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में गीबत नहीं होती। अब इस हदीस को सामने रखें, इसकी तशरीह को सामने रखें। अब ये कहना कि क्या सहाबा ने मस्जिद नबवी सजाई थी, क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई थी? नादान, मुझे एक रात ऐसी बता दे कि जिस रात में सहाबा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू न बहाए हो। कोई एक रात ऐसी बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो। एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा के रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं। और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी।
اسی لیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شب برات منائے. کیوں آپ کو پتا اس لیے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے, آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے, آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے. جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے.